games. And please be quiet, you are going to sit once. Wait, wait. Jewelers to kindly light the lamp. So please. Baldev Jain. I've started my journey from 2014. My coach, Mr. Rajendra Jain, he planned on making a big school. So first he tried on few of them. Apart from me, there were five friends. So we got to learn about activities apart from education, like mental maths, Vedic maths, and also memory related events that could be helpful in education. And in 2014, for the 1 year, I only got trained in the memory events and also participated in various competitions in Hyderabad, Mumbai, and also achieved few medals and trophies. And later in 2015, my mental maths journey had started, where my coach, Mr. Freddy Swayze, who is from Cuba, who was a good, who had a good connection with Mr. Rajendra Jain through the competition. He taught us mental maths related events like multiplications, additions, mental calendar dates and divisions, how to solve them in a quicker way, what's the technique behind it, so that it will be helpful in future and also in the academics. So in 2015, for the 1 year, I only trained in the mental calendar dates event, where in the beginning, I was the least one among my friends. I was the least one in the rankings, but slowly I tried to improve myself every day, practicing for more than 2 hours, 3 hours. Whenever I used to find in the leisure time, I used to practice. And then after 6 months, I got to know that there is a big event related to memory and mental maths calculations, that is known as Memoride, which is held every 4 years, where participants from more than 35 countries participate and showcase their talent and their skills in memory and mental maths event. So that was my first competition, was in the Turkey, which is held every year. That was also held and conducted by the Memoride, whose founder are Melek Duyar and Scott Flansburgh and also Ralph Loy. These were the founders of the Memoride. And in the Turkey competition, I won the gold medal. And then in the 2016, in the November month, I participated in the Las Vegas. That was my first Olympic Memoride competition that is held in every 4 years. And I broke the world record by calculating 125 dates and within 56 seconds, where I broke the software limit, that was 1 minute with 125 dates. And then I got out from the iMemory Institute, and then I got graduated from my BTech engineering field. And then after 8 years, in 7th November 2024, the Memoride Olympic competition was held in Sharjah, Dubai, which was for 3 days. And my event was on the 8th November, where I
broke the world record again in the memoride with 125 dates under 51 seconds, and it was a good experience because it was my first time participating and traveling individually in the absence of my coach with my friend Mr. Mox Jain. We both participated in the competition when we had a good conversation with the other country participants and their coaches. We got to know about the other events, the techniques, how they do it, the cultures, and it was a very good experience. And I hope I participate in the competition and the upcoming after 4 years in the Singapore, and maybe try to break the record again. And I would like to thank my parents, my father Mahavir Kumar and my mother Anita Jain, and my family. If they wouldn't have supported me, maybe I wouldn't have got this chance to participate in the world level competitions and maybe in the national competitions. So I really thank them, and also I thank my coach Mr. Rajendra Jain. If he wouldn't have thought of building a big school, maybe we wouldn't have got the chance to get to know about other activities apart from education. And I also thank the founders of Memoride who conducted the events in the international level, so people from all over the countries, they can participate and showcase their talents in every event on memory and mental calculation. Thank you. లాస్ట్ వీక్ నవంబర్ 8వ తారీఖు నుంచి 10వ తారీఖు లోపు షార్జాలో మెంటల్ ఒలింపియాడ్ కాంపిటీషన్స్ జరిగాయి. అది 4 సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరుగుతుంది వరల్డ్ వైడ్. సో ఈసారి షార్జాలో జరిగింది. సో దాంట్లో మెమరీకి సంబంధించిన కొన్ని కాంపిటీషన్స్ ఉంటాయి, అలాగే మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించిన కాంపిటీషన్స్ కూడా ఉంటాయి. ఇండియా నుంచి జే బాల్దియా జైన్ పార్టిసిపేట్ చేశాడు, మెంటల్ క్యాలెండర్ డేట్స్లో పార్టిసిపేట్ చేశాడు. సో అక్కడ 35 కంట్రీలు వచ్చాయి. దాంట్లో జే క్యాలెండర్ డేట్స్లో వరల్డ్ రికార్డ్ చేశాడు. అతను 51 సెకండ్లో 125 డేట్స్ కొట్టి కొత్త రికార్డుని సృష్టించాడు. ఇదే జే బాల్దియా జైన్ 2016లో అమెరికాకి వెళ్ళాడు. అక్కడ 60 కంట్రీస్ వచ్చాయి. ఆ రోజు ఇతను 125 డేట్స్ 56 సెకండ్లో చేశాడు. సో 7 ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ అతని రికార్డ్ అతనే మళ్ళీ బ్రేక్ చేసుకున్నాడు. సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా మెమరీ తర్వాత మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా స్కూల్లో పిల్లలందరికీ చేరాలి అనే ఒకే ఒక ఉద్దేశంతోనే మనం ఈ స్కూల్ ఓపెన్ చేశాము. యాక్చువల్గా జే 2014లో మాకు స్టూడెంట్గా జాయిన్ అయ్యాడు. అప్పుడు నార్మల్ స్కూల్స్లో రెగ్యులర్ స్కూలింగ్ చేసేవాడు. నేను నా కాన్సెప్ట్స్ని బయటకు తీసుకురావడానికి ఇతనితో పాటు ఇంకొక 7 మంది పిల్లల్ని బయటకు తీసుకొచ్చి హోమ్ స్కూలింగ్ చేయించాను. అంటే స్కూల్కి పంపించుకుంటే ఇంట్లోనే చదివించి 10th క్లాస్ ప్రైవేట్గా రాయించాను. సో ఈ మధ్యలో వీళ్ళకి రకరకాల ఐడియాస్తో రకరకాల టెక్నిక్స్తో వీళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించిన ఎన్నో రకాల టెక్నిక్స్ని నేను నేర్పించాను. అందులో మెమరీకి సంబంధించి మనం ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి దానికి సంబంధించి కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. మైండ్ మ్యాపింగ్ అని, స్పీడ్ రీడింగ్ అని, తర్వాత మెంటల్ క్యాలెండర్ డేట్స్ అని, ఎడిషన్స్ అని, చాలా రకరకాల టెక్నిక్స్ అన్ని నేర్పించాము. వీళ్ళని నేషనల్ వైడ్గా ఎన్నో కాంపిటీషన్స్కి తీసుకెళ్ళాము. నేషనల్లో మెమరీ కాంపిటీషన్స్లో 2014 నుంచి 18 వరకు మన ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి నెల్లూరు నుంచి లెగసీ అంటే 100 మెడల్స్ కనుక అక్కడ వాళ్ళు కాంపిటీషన్లో కనుక పెడితే 50 మెడల్స్ వరకు ఐఎంఎరీకి వచ్చింది చాలా సందర్భాల్లో. తర్వాత మనం వీళ్ళని ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో చాలా కంట్రీస్ తీసుకెళ్ళాము. సింగపూర్, తైవాన్, మలేషియా, అమెరికా, జపాన్, ఇంకా తదితర దేశాలన్నీ మనం తీసుకెళ్ళాము. ప్రతి కంట్రీలోని మన దేశానికి ఏదో ఒక మెడల్ని మనం సంపాదించగలిగాం. సో ఇప్పుడు స్కూల్లో నాకు వచ్చిన అనుభవం ఏంటంటే పేరెంట్స్ అందరికీ కూడా పిల్లలకి మార్క్స్ ఎక్కువగా రావాలనే ఉద్దేశంతోనే ఇప్పటికీ ఇంకా అలాగే ఉన్నారు. స్కూల్లో కావాల్సింది, ఎడ్యుకేషన్లో కావాల్సింది మార్క్స్ కాదు, ఎడ్యుకేషన్లో కావాల్సింది విషయం అర్థం చేసుకోవడం కావాలి. అందులో ఇప్పుడుండే ట్రెండ్లో మార్క్స్కి ఎలాంటి వాల్యూ లేదు. మార్క్స్ అవసరం లేదు, వేస్ట్ అని చెప్పడం లేదు. మార్క్స్ ఉంటేనే పిల్లలు తెలివైన వాళ్ళు అనుకోవడం మాత్రం ఈ రోజుల్లో పనికిరాదు. పిల్లల్ని మనము స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేసి ఇండిపెండెన్స్ చేయాలి. వాళ్ళు ఇండిపెండెన్స్ చేయాలంటే మనం మార్క్స్ అన్నామంటే వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఏం చేస్తారు, బట్టి కొట్టి చదివేస్తారు, మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి. కావాల్సింది అది కాదు, వాళ్ళు అర్థం చేసుకుని వాళ్ళుగా రాయగలగడం మనం నేర్పించాలి. అది స్కూల్లో రావాల్సిన చేంజ్. కానీ చాలా సందర్భాల్లో నేను చూశాను, ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉందా ఇంకా ఏ దేశంలో ఉందో నాకు తెలీదు, ఇంకెక్కడైనా వేరే రాష్ట్రాల్లో ఉందో తెలీదు, పిల్లలు 10th అయిన వెంటనే నెల్లూరు మాత్రం స్పెషల్గా అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది, అవుతే ఇంజనీరింగ్ అవ్వాలి,
లేదా డాక్టర్ అయినా అవ్వాలి, ఇంకో ఫీల్డే లేదు మనకి. సో కంపల్సరీ ఈ 2 ఫీల్డ్స్ మీదే ఫోకస్ చేస్తున్నారు. కానీ ఈ రోజుల్లో చాలా రకాల ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. పిల్లలు దేంట్లోనే సెటిల్ అవ్వగలరు, మంచిగా దేంట్లోనే సెటిల్ అవ్వగలరు. ఈ 2 చేస్తేనే చదువు అని అనుకోవడం ఈ రోజుల్లో అవసరం లేదు. సో పిల్లలకి కావాల్సింది మనం వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ చేయాలి. కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? మనం వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉండాలి, విషయం అర్థమయ్యేటట్టు వాళ్ళకి నేర్పిస్తూ ఉండాలి. యాక్చువల్గా ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో కిండర్ గార్డెన్ లెవెల్లో మనం మోటార్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేయాలి. ప్రైమరీ అంటే 1 to 5 ఏజ్లో 1 to 5 క్లాసెస్లో ఉన్నప్పుడు రీడింగ్, రైటింగ్, లిజనింగ్ స్కిల్స్ని డెవలప్ చేయాలి అండ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ని డెవలప్ చేయాలి. ఎప్పుడైతే పిల్లలు హై స్కూల్కి వచ్చేస్తారో, 6th క్లాస్ నుంచి 10th వస్తారో, అప్పుడు మనం వాళ్ళ ఇండిపెండెన్స్ ఎలా చేయాలో ఆ విధంగా ప్లాన్ చేయాలి. అంటే ప్రాక్టికల్ లెర్నింగ్ ఇవ్వాలి. ఫ్లాట్గా లెర్నింగ్ బేస్ ఇప్పుడుండే ట్రెండ్కి పిల్లలకి నాలెడ్జ్ అన్ని చోట్ల అవైలబుల్గా ఉంది. మనం ఎక్కడైనా ఇప్పుడు ఒక టీచర్ క్లాస్కి రాకపోతే ఒక పిల్లోడు ఒక రోజు ఆబ్సెంట్ అయినా కూడా వాడు ఆ రోజు జరిగిన సబ్జెక్ట్ అంతా గూగుల్లో చూసో లేదంటే యూట్యూబ్లో చూసుకొని నేర్చుకుని తర్వాత రోజు వచ్చి ఎగ్జామ్ రాయగలుగుతున్నారు. అంటే ఇప్పుడు కావాల్సింది ఏంటి? వాళ్ళకి గైడ్ లైన్స్ కావాలి. నాలెడ్జ్ అనేది ఎక్కడి నుంచైనా వచ్చేస్తుంది, కానీ మనం ప్రాపర్గా ఒక గైడ్ లైన్ ఇచ్చి వాళ్ళకి ఇమోషనల్ బ్యాలెన్స్ అంటే ఏంటో నేర్పించి వాళ్ళ స్కిల్ డెవలప్ చేస్తే ఈ కాలంలో ఎడ్యుకేషన్ చాలా బాగా డెవలప్ అవుతుందని ఒక్క ఉద్దేశంతోనే మేము ఈ స్కూల్ రన్ చేస్తున్నాము. ఆ స్కూల్లో ఉండే పిల్లలందరికీ కూడా అదే టెక్నిక్స్తో పేరెంట్స్ కూడా మేము ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టి మార్క్స్ మీద వెళ్ళకండి, పిల్లలకి ఏది ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అదే చేయించాలి, ఏ ఫీల్డ్లోనే వాళ్ళు రాణించగలరు, మనం వాళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు ఎంకరేజ్ చేయాలి, వాళ్ళకి మనం వాతావరణం కల్పించాలి అన్న ఒక ముఖ్య ఉద్దేశంతోనే మనం ఈ స్కూల్ ఓపెన్ చేసాము. మేము చూసి 2014 నుంచి మేము చూస్తున్నాం ఇతన్ని. జాయిన్ అయిన రోజు అసలు చాలా తక్కువగా ఉండేది, అకాడమిక్స్లో చాలా తక్కువగా స్కోర్ చేసేవాడు స్కూల్లో కూడా అప్పుడు. కానీ ఇతని కాంపిటీషన్స్లో వెళ్ళడం వల్ల, కొత్త టెక్నిక్స్ నేర్చుకోవడం వల్ల అతని కాన్ఫిడెన్స్ బాగా డెవలప్ అయింది. డెవలప్ అయిన తర్వాత ఇంక చదువులో కూడా చాలా బాగా రాణించాడు. ఇంజనీరింగ్ కూడా సక్సెస్ఫుల్గా పూర్తి చేసి ఇప్పుడు బిజినెస్ కూడా చేస్తున్నాడు. అయితే బాగా నన్ను బాగా ఆశ్చర్యపరిచిన విషయం ఏంటంటే 2016లో వరల్డ్ రికార్డ్ చేసి దాన్ని అక్కడితో ఆపేయకుండా 7 సంవత్సరాలు మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేసి మళ్ళీ ఈరోజు 2024లో కూడా మళ్ళీ అతని రికార్డ్ అతనే బ్రేక్ చేసుకున్నాడు. ఇది మాకు చాలా ఆనందకరమైన విషయము. ఇది ఓన్లీ నెల్లూరుకనే కాదు, మొత్తం భారతదేశాన్ని మొత్తానికి ఇతను ఒక్కడే ఆ రికార్డ్ చేయగలిగింది. సో చాలా సంతోషంగా ఉంది. ధన్యవాదాలు.